Hello everyone, welcome to KNO Academy and welcome to the MCQ discussion session day 3. I am Praveen. So in this session we are going to discuss some important previous year question which is asked in various competitive examinations. So which includes a bunch of questions. We'll discuss one by one. So the first important question in this session is Parkinson's is disease which is caused by option A death of brain cells due to old age, option B hereditary factors, option C demyelination of dopamine producing cells in the brain, option D demyelination of the nerve cells. So option A, it's about death of brain cells due to old age. So it's not a correct answer because in case of Parkinson's it's a like neurodegenerative disorder. First of all, Parkinson's is a neurodegenerative disorder. First thing, and the second thing here, so when it comes to there is no death of brain cells, one thing. Then hereditary factors, option B is hereditary factor. Hereditary factors means obviously certain genetic abnormalities we can expect. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ there is some mutation which is happened in the genes. So the disease condition which is spread from parents to offsprings. Mutation we can expect ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೈಕ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. So we'll wait. Then option D is demyelination of the nerve cells. So first of all, what is demyelination? Myelin sheath neurons ಅಲ್ಲಿ myelin sheath ಅಂತ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is myelin sheath? Myelin sheath means it's a fatty substance, fatty and insulated substance. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಮೈಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಮೈಲಿನೇಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಪಮಿನ್ ಏನದು? ಡೋಪಮಿನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್? ಡೋಪಮಿನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಮಾಡ್ಯುಲೇಟ್ರಿ ನ್ಯೂರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಸೊ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಸೊ ದ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಝೋಫ್ರೀನಿಯಾ question. So these are all the important question, that is increased dopamine level we can able to expect in case of schizophrenia, decreased dopamine levels we can able to expect in case of Parkinson's disease, which is a neurodegenerative disorder. So yes, next question number 2. All of the following are features of Parkinson's except, means they asked about Parkinson's disease, which is a neurodegenerative disorder. The clinical features except the keyword, ಮತ್ತೊಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಏನದು? ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ 4 ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದರದ್ದು ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ದು ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ the concept quite very simple. First we'll discuss the options. First, rest tremors, mask like face, rigidity, preserved postural reflexes. So now the options ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. 4. ಮೊದಲನೇದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೆಮ್ಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್. ದೆನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಫೇಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್,
ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬ್ರಾಡಿಕೈನೇಷಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಬ್ರಾಡಿಕೈನೇಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸೋನಿಸಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಚುರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ. So these are all the 4 important clinical features of Parkinson's disease. So we'll get back into option. So first one, rest tremors irutte, mask like face, yes, that is also one feature. Then rigidity, that's also one feature. But ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪಾಸ್ಚುರಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ in case of Parkinson's there is an impaired postural reflex. So impaired postural reflex ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ postural instability ಆಗುತ್ತೆ. So the correct answer for this question is that is preserved postural reflex. Option D is the correct answer. Next question is, which of the following feature is present only in dementia when compared with delirium? So there are two important conditions they mentioned. One is dementia they mentioned, and the one more is delirium they mentioned. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಮತ್ತು ಡೆಲಿರಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದಾವುದು? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ವಿವಿಡ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, hallucination, systematized delusions occurs early. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ? ಮಿಸ್ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ hallucination. Then vivid illusions, then hallucination. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿನ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ ಅರ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೀಚರ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ? ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇರೋವಂಥವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್, ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಟೈಸ್ಡ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್. ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿರಬೇಕು? ಡೆಲೀರಿಯಮ್ ಇರಬೇಕು, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ದೆನ್ ಸೊ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್. ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್. ಸೊ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆನ್ಸೆಟ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅವರ್ಸ್ ಟು ಡೇಸ್. ದೆನ್ ಈ ಕಡೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೀಡಿಯಸ್ ಆನ್ಸೆಟ್. ಇದು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ವೀಕ್ಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ವಾರಗಳ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೆಲೀರಿಯಮ್, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡಿಲೀರಿಯಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್. Second important points. Then one more important factor that you people should remember. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್
ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಡೆಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೌಡಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಸೆನ್ಸೋರಿಯಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೋಮಾ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಂಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ದೇ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲುಸಿನೇಷನ್. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಹಲುಸಿನೇಷನ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕಡಿಮೆ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇಕ್ ಸೈಕಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ವೇಕ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇನ್ಸಿಡಿಯಸ್ ಆನ್ಸೆಟ್, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಕೋರ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಮೊರಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಮೆಮೊರಿ ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಮ್ನೇಷಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಫೇಸಿಯಾ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಮ್ನೇಷಿಯಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಫೇಸಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೈನ್ ಮೋಟಾರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಫೇಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಮ್ನೇಷಿಯಾ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು FAQ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು. ದೆನ್ ಸೊ ಒಂದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಅವ್ರು ಮರಿಬೋದು, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಆಗ್ನೋಷಿಯಾ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಗ್ನೋಷಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇವಾಗ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಯಾವುದು? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಬಂದು ಆಲ್ಝೀಮರ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಗ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಡಿಲೀರಿಯಮ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಈಸ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೋಸಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್.
ಸೊ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರೋಸಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೈಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ 3 ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ಸು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ರೋಸಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು? ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು. ಸೊ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಂಡರ್, ಸಮ್ ನ್ಯೂರಲಾಜಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಓವರಾಲ್, sorry, it's not neurological test, it's about psychological test. Yes. So as I already told regarding personality test, so personality test ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೋರ್? ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ? ಸೊ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟೋಸಾ, ಮಲ್ಟಿಫೇಸಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ, and the second one is personality assessment inventory. ಸೊ ಇದೆ 2 ಟೆಸ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಮುಲೈ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಸ್ಟಿಮುಲೈ, ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ಆರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಇವ್ರದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಿಮುಲೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಟಿಮುಲೈಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? So as already I told, the most important thing is like everyone knows, like Rorschach ink blot test. Rorschach ink blot test. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಶೋ. ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಾಗಿ 10 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 10 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಲೈಕ್ ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೋರ್ಚಾಚ್ ಇಂಕ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇದನ್ನು ಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದೇರ್ ಆರ್ 20 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅಸೆಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಪಿಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಯೂಶಲಾಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್.
ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ, ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು. ದೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದೆನ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜ್ ಇಂಟು 100. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಲೈಕ್ ಮೆಂಟಲ್ ಏಜ್, ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ವೆಸ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್. ವೆಸ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. ದೆನ್ ಸಮ್ ಅದರ್, ಇನ್ನು ಅಡಿಷನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಾಟಿಯಾಸ್ ಬ್ಯಾಟರಿ. So Batia's battery of performance test of intelligence. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದೆನ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಬ್ರೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 9 ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟು ಅಸೆಸ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆಮೊರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರ ಲೈಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ಓವರಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಓವರಾಲ್ ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಪಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇಮೇಜ್ಗಳಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 9. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 9 ಇಮೇಜಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾರೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕೋರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಂಡರ್ ಗೆಸ್ಟಾಲ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 9 ಇಮೇಜಸ್ ಅಥವಾ 9 ಸ್ಲೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಎಸ್. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. So the next question is question number 5. Dissociative fugue is characterized by option A, wandering away from home, option B, irreversible amnesia, option C, gradual recovery, option D, normal recall. So first of all, we have to understand what is dissociative disorder. So dissociative disorders means it's a like integrative disorder. There is an integrative disorder. There is a problem with like ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಚುವಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಟಾರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ.
Yes. So they mentioned very clearly dissociative fugue. So dissociative fugueಯಲ್ಲಿ the most important thing is wandering behavior. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರವೀಣ್. ಸೊ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ರವೀಣ್. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮೈಸೂರು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರವೀಣಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ರೀಕಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ಯೂಗ್ಯೂ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಮ್ನೇಷಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಆಮ್ನೇಷಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಈ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಫ್ಯೂಗ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ರಿಕವರಿ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್, ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಡನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈವನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರಿಕವರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಕಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಥವಾ ವಾಂಡರಿಂಗ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಂಡರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಏಡ್ಸ್? ಸೊ ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೋಸಿಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಡಿಲೀರಿಯಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏಡ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೋಸಿಸ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಏಡ್ಸ್. ಸೊ ಪೇಷಂಟ್ ವಿತ್ ಏಡ್ಸ್ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶಲಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. So it's also wrong one. Then delirium. So here we can't able to expect acute attacks ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. The best answer for this question is option D, AIDS dementia ಇರುತ್ತೆ, because it's a progressive one. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಏಡ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. Next question number 7. All of the following are true about nursing care for a patient with delirium except. So the first question, allow the client to wear his or her own clothes. Option B, avoid room changes especially at night. Option C, refrain from members to stay with the patient. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಲೀರಿಯಂ. ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಡಿಲೀರಿಯಂ ಪೇಷಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಲೋ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಟು ವಿಯರ್ ಇಸ್ ಹರ್ ಓನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕಂಫರ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಕಂಫರ್ಟನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿಲಿಯಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಓನ್ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಲೈಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ರೂಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ ನೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡಿಲೀರಿಯಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಎಸ್, ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then option D we'll discuss. Avoid physical restraint whenever possible. So no need of this one physical restraint for this patient. So avoid. So ಇಲ್ಲಿ safety is the most important thing. No need of restraint. So they mentioned avoid. So
ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಿಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ರೇನ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಫ್ರೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರೈಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅವಾಯ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ದ ಪೇಷಂಟ್. ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇಷಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇ ಫೀಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. Question number 8 is delirium is seen mainly in disorders associated with. ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೊ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬಾರ್ಬಿಚುರೇಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಓಪಿಯಮ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೊಕೇನ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಲು ಕೂಡ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊಕೇನ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಓಪಿಯಮ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಾರ್ಬಿಚುರೇಟ್. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಲೀರಿಯಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ DT, that is delirium tremens. ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿತಿನ್ 72 hours. ಸೊ ವಿತಿನ್ 72 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 72 hours ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಮೆನ್ಷನ್ 3 days, 3 weeks, 4 weeks, 1 month, ಈ ರೀತಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ನಾವು ಈ 72 hours ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಈ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. Signs and symptoms of delirium tremens. Yes, again one more question about delirium tremens. Include all of the following except. Option A clouding of consciousness, option B tremors, option C hypothermia, option D disorientation. Again ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕ್ಲೌಡಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ದೆನ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್, ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಓಕೆ ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸೋರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸೋರಿಯಮ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಸ್, 100% ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಹಲೂಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್. ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯಾವ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಲೂಸಿನೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಡೆಲಿರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಲೈಕ್ ಇದು ಕೂಡ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೆಮರ್ಸ್, ಕ್ಲೌಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥರ್ಮಿಯಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಪರ್ಥರ್ಮಿಯಾ ಅಥವಾ ಫೀವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಪರ್ಥರ್ಮಿಯಾ.
So this we can able to expect, not hypothermia. So these are the various signs and symptoms of delirium tremens: clouding of consciousness and altered sensorium, tremors, hyperthermia, disorientation and confusion, and hallucination. When it comes to hallucination, again visual hallucination is more than auditory hallucination. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದು again. So these are the important points. Next question number 10. So the question number 10 is, biochemical etiology of Alzheimer's disease relates to biochemical changes in the sense like neurotransmitters ಯಾವುದರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಪಿನೆಫ್ರಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಸ್ಟೈಲ್ಕೋಲಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸೆರೋಟೋನಿನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡೋಪಮಿನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡೋಪಮಿನ್. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೌನ್. ಡೋಪಮಿನ್, ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಕೀಝೋಫ್ರೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಡೋಪಮಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿರೋಟೋನಿನಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ decreased level we can able to expect in case of depression, and even in case of dysregulation of serotonin we can able to expect in case of OCD. Yes. Then when it comes to acetylcholine, decreased levels of acetylcholine we can able to expect in case of Alzheimer's disease. So the best answer for this question is acetylcholine. And one more. So in case of Alzheimer's disease, there is a decreased level of that is acetylcholine, one thing, and there is an increased levels of glutamate level ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So again it is also question. So this about the concept of ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟೈಲ್ಕೋಲಿನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. A 73-year-old client is admitted to the hospital with the diagnosis of dementia of Alzheimer's type and depression. The symptom that unrelated to depression would be. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 73-year-old ಪೇಷಂಟ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, apathetic response to the environment, apathy. So we'll discuss first apathetic response to the environment, option A. Option B, I don't know answer to the questions. Option C, shallow of labile effect. Option D, neglect of personal hygiene. So we'll start from down. Neglect of personal hygiene, which is a classical feature of depression. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೈಜೀನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್, ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್. ದೆನ್ ಲೆಬೈಲ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್. ಅಫೆಕ್ಟ್. ಶಾಲೋ ಆಫ್ ಲೆಬೈಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಶಾಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಮೂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಹೌದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಹೋದಾಗ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಫೀಚರ್ ಯಾವುದು? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಫೀಚರ್ದು. ದೆನ್ ಅಪತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಮೋಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ಎಸ್.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ like feature of Alzheimer's disease. So here the right answer for this question is option B. I don't know answer to the question. Yes. Next question. 12th. Which of the following is a feature of Alzheimer's disease? ಏನು ಫೀಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅರ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್. ಅರ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್. ಅರ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬಂದಾಗ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಆಪ್ಷನನ್ನು. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇದು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12, ರೀಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಲಾಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಫೀಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Alzheimer's disease is associated with delusion, dementia, delirium, depression. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ Alzheimer's disease, whether it is related to depression? No, it's not related to depression. Alzheimer's disease, whether it is related to delusion? No. Delusion in the sense it's a like a false unshakable belief. The typical meaning of false unshakable belief that we can call it as delusion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then delirium, whether we can able to expect as delirium ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, which is a like it's a acute. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಡೆಲಿರಿಯಮಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇದು ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಲ್ ಎರೇಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಎಸ್. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ನಾವು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಅಂತಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಡಿಸೀಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಲೆವಿ ಬಾಡಿ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಇದು 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಡಿಮೆನ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. Next question number 14th. A patient approached nurse asking for advice on how to deal with his alcohol addiction. Nurse should tell the client that the only effective treatment for alcoholism is. So please do observe here the effective treatment for alcoholism is option A psychotherapy, option B Alcoholics Anonymous, option C total abstinence, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅವರ್ಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಾನು ತುಂಬ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೊ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೈಕೋಥೆರಪಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ, ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ psychotherapy. It's a one concept, but it's not that much effective for this question. Then Alcoholics Anonymous group. ಏನಿದು Alcoholics Anonymous group? It's a self-help group. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದು. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಸಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅವರ್ಷನ್ ಥೆರಪಿ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಡೈಸಲ್ಫಿರಾಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ.
ಡೈಸಲ್ಫ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನಾನು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸೇ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಟೋಟಲ್ ಅಬ್ಸ್ಟಿನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 14th. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 15th. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಈಸ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಾಡಿ ಏಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೈನೋರಿಯಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಡಯೇರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಈಗಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು 6 to 8 hours ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಟ್ರೆಮರ್ಸ್. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ 6 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 to 12 hours. 8 to 12 hours ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಮೇ ಡೆವಲಪ್ ಹಲುಸಿನೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಹಲುಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಲುಸಿನೇಷನ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಡಿಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್. ಯಾರೋ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ತೆವಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ. ಆಡಿಟರಿ ಹಲುಸಿನೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಟೈಲ್ ಹಲುಸಿನೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ? 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ. ದೆನ್ 12 to 24 hours ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೀಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಸೀಸರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನಾಗಿ GTCS, ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲೈಸ್ ಟೋನಿಕ್-ಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸೀಸರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ರಮ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು 72 hours ಇನ್ನೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಈ ಸ್ಟೇಜನ್ನು? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ DT, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆಡಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಯೂಸಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಪೀಕ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ? 48 to 72 hours. 2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೈಕ್ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡಿಲೀರಿಯಮ್ ಟ್ರೆಮನ್ಸ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್. ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದಂದರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್. ಯಾವುದು? ಟ್ರೆಮರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತಿನ್ 24 hours ದೇ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಸೀಸರ್. ರಮ್ ಫಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ವಶನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 4 important question. So back into the question. Most common symptom of alcohol withdrawal is, it's not body ache, it's not rhinorrhea, it's not diarrhea. The best answer here is tremors, the most common. Yes. So this about today's session. So we'll see some other questions in the next session. So thank you. So all the very best. Do prepare well. Thank you.